ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ حبس امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے مصر کے صدر نے ملاقات کی۔ یونان اور قطر کے وزیر انصاف نے دونوں دوست ممالک کے درمیان قانونی اور قانون سازی کے شعبوں میں مشترکہ تعاون کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ صومالیہ کے وزیر اعظم نے ان کے ملک میں قطر چیریٹی کے ذریعے کی جانے والی انسانی امداد کے لیے قطر کا شکریہ ادا کیا۔ گھانا کے وزیر کھیل نے 2022 فیفا ورلڈ کپ کے لیے قطر کے بہترین انتظامات اور تیاریوں اور بہترین اسٹیڈیمز کی تعریف کی ہے۔ اور 2023 AFC انڈر 20 ایشین کپ فٹ بال کوالیفیکیشن ٹورنامنٹ کے گروپ بی میچ میں قطر نے بھوٹان کو ہرایا۔ یہ تھی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل دیوان امیری میں واقع ان کے دفتر میں مصر کے صدر جناب عبد الفتاح السیسی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں برادر ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے علاوہ سرمایہ کاری، نقل و حمل اور سماجی امور جیسے مختلف شعبوں میں ان کو بڑھانے اور ترقی دینے کے طریقوں کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، امیری دیوان کے سربراہ شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی، وزیر تجارت اور صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی اور وزیر مملکت برائے توانائی امور جناب سعد بن شردہ الکابی نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ مصر کی طرف سے وزیر خارجہ سمیع شکری، وزیر پیٹرول انجینئر طارق الملا، منصوبہ بندی اور اقتصادی ترقی کے وزیر ڈاکٹر حالہ السعید، مصر کے صدر کے دفتر کے چیف میجر جنرل احمد محمد علی اور سرکاری وفد کے کئی ممبرز نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ مصر کے صدر اپنے 2 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد کل اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے امیری ٹرمینل پر جناب السیسی اور ان کے ہمراہ آئے وفد کو الوداع کہا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مصر کے صدر کے استقبال پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا کہ صدر السیسی کے قطر کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات کرنے کا موقع ملا۔ صاحب سمو امیر نے یہ بھی کہا کہ مصر اور قطر کے قائم تعلقات عرب اور اسلامی ملکوں اور خطے میں سلامتی، امن اور استحکام کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ ادھر مصر کے صدر جناب عبد الفتاح السیسی نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کا قطر کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان ہر سطح پر گہرے 2 طرفہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب السیسی نے مزید کہا کہ اقتصادی اور سرمایہ کاری میں تعاون اہم ترین شعبوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے قطر کی قیادت، حکومت اور عوام کی جانب سے دورے کے دوران ان کے شاندار استقبال اور مہمان نوازی کی تعریف کی۔ یونان کے وزیر انصاف جناب کوسٹاس سیریاس سے کل یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں قطر کے وزیر انصاف مسعود بن محمد الامیری نے ملاقات کی۔ وزیر انصاف ان دنوں ایتھنز میں سرکاری دورے پر ہیں۔ اس میٹنگ کے دوران دونوں ممالک کے درمیان قانونی تعاون کو مضبوط کرنے کے طریقوں پر جائزہ لیا گیا۔ دونوں فریقوں نے دونوں دوست ممالک کے درمیان قانونی اور قانون سازی کے شعبوں میں مشترکہ تعاون کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ یونان میں قطر کے سفیر جناب ولید بن محمد العمادی نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی۔
घाना के नौजवानों और खेलों के वजीर जनाब मुस्तफ़ा यूसुफ ने अपने सरकारी दौरे के दौरान कतर न्यूज़ एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि कतर और घाना के दरमियान खेलों और नौजवानों के शोबों में मुश्तरका ताउन को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि घाना और कतर के दरमियान बाहमी ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हैं और नवंबर-दिसंबर में मुनक्किद होने वाले 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर के जरिए इस रिश्ते को मजीद गहरा करने की उम्मीद है। इसके अलावा जनाब मुस्तफ़ा ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी से मुताल्लिक कतर के बेहतरीन इंतजामात और तैयारियों और कतर के बेहतरीन स्टेडियम्स की भी तारीफ की। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट जनरल साद बिन जासिम अल खुलैफी से कल दोहा में जिबूती नेशनल पुलिस के डायरेक्टर जनरल कोनल अब्दुर्रहमान अली कहीन ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर में ताउन के पहलुओं और उनको बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। वजीर मुमलकत बराए खारजा उमूर जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी से ताशकंद में जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के नायब वजीर खारजा जनाब फुरकत सिद्दीकोव ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कायम दो तरफा ताल्लुकात और उनकी तरक्की के पहलुओं का जायजा लिया गया। रुख करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज का। सोमालिया के वजीर आजम जनाब हमजा अब्दी बर्री ने सोमालिया में कतर के सफीर जनाब हसन बिन हमजा हाशिम और कतर चैरिटी के एक वफ्द से मुलाकात के दौरान सोमालिया अवाम की हिमायत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। कतर चैरिटी का ये वफ्द मुल्क में कहत के असरात और कतर चैरिटी के इमदादी और तरक्याती मंसूबों का मुआयना करने के लिए सोमालिया के दौरे पर है। सोमालिया के वजीर आजम ने कहा कि कतर चैरिटी की मुसलसल इंसानी कोशिशों और उनकी जानिब से सोमालिया कम्युनिटी को फराहम की जाने वाली इस इमदाद के लिए सोमालिया अवाम इस एहसान को हमेशा याद रखेगी। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा सोमालिया बच्चे शदीद ग़िज़ाइयात की कमी से मुतासिर हैं। अमरीकी सफीर मोहतरमा लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि अमरीका शामी अवाम के लिए $750 मिलियन के अलावा इंसानी इमदाद फराहम करेगा। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। बहरीन में जारी 2023 AFC अंडर-20 एशियन कप फुटबॉल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के ग्रुप बी मैच में कतर ने भूटान को 6-0 से हराकर मुसलसल अपनी दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ कुल 6 पॉइंट्स के साथ कतर टीम ग्रुप में सबसे आगे है। कतर का अगला मैच जुमे को बांग्लादेश से होगा। कतर स्टार्स लीग के 7th राउंड मैच में अल वकरा ने कल असद को 2-1 गोल से शिकस्त दी। एक दूसरे मैच में कतर स्पोर्ट्स क्लब ने अल रैयान को 1-0 से हराया, जबकि शुमाल और अल अहली का मैच 2-2 गोल की बराबरी पर खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने मुनक्किद होने वाले T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए बांग्लादेश ने अपनी 15 मेंबर टीम का ऐलान कर दिया है। साबिक कप्तान मोहम्मद उल्लाह को टीम में शामिल नहीं किया गया है। टीम की कप्तानी शकीब अल हसन संभालेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस इस वीकेंड से दोबारा शुरू होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ डोम की वफात पर लीग को रोक दिया गया था। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मिस्र के सदर ने मुलाकात की। यूनान और कतर के वजीर इंसाफ ने दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान
कानूनी और कानून साजी के शोबों में मुश्तरका ताउन के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। सोमालिया के वजीर आजम ने उनके मुल्क में कतर चैरिटी के जरिए की जाने वाली इंसानी इमदाद के लिए कतर का शुक्रिया अदा किया। घाना के वजीर खेल ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर के बेहतरीन इंतजामात और तैयारियों और बेहतरीन स्टेडियम्स की तारीफ की है। और 2023 AFC अंडर 20 एशियन कप फुटबॉल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के ग्रुप बी मैच में कतर ने भूटान को हराया। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज रूम से मोहम्मद अमीन और स्टूडियो से सरवर मिर्जा और साउंड इंजीनियर शकीब अहमद जी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।